हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टू आवर चैनल। ताहले आज आम कौन पढ़ा ना आम दशम श्रेणी फिजिकल साइंस बहिर प्रथम चैप्टर जोटा कौन ना रासायनिक समीकरण और रासायनिक प्रतिक्रिया जो सब्जेक्ट अच्छी ता विषय पढ़ा जोटा कि आम महावीर बैच अंडर माने फिजिकल साइंस एटा हूँ आम कौन प्रथम क्लास यहाँ आउ क्लास टी आरंभ करने पूर्व आपण मान गोटे सूचना कौन ना जदि महावीर बैच अंडर आपण मैंने जॉइन होगा चाहते ताहले आपण मानक कौन सब मिल साइंस रो टोटाल माने कौन मैप आपको मिल टोटाल ऊपर केमती कौन साइंस ऊपर हासिल करेंगे दशम श्रेणी परीक्षा 100% शतकड़ा। तेणुक जो आपण मानक बास कौन करा पड़ो एटा टोटाल बैच टी फ्री रही आमर ए संपूर्ण जदि आप चाहिए कौन एनरोल करने ताहले कौन करा पड़ो आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करा पड़ो प्लस कौन करा पड़ो ना आमर जो कमेंट रे जो पिन अच्छी जो टेलीग्राम चैनलटा पिन अच्छी से टेलीग्राम चैनल को जॉइन करने पड़ो। ताल चलतु बिना डेरी नक आम पढ़ा स्टार्ट करवा आम ताल प्रथम देखिए आम कौन कौन सब चैप्टर विषय कौन सब चैप्टर आम पढ़ा ताल प्रथम आम पढ़ा कौन नमर रासायनिक प्रतिक्रिया क्या कहुए देखा द्वितीय देखिए रासायनिक समीकरण क्या कहुए आउ गोटे चैप्टर अच्छी इंटरेस्टिंग गोटे जिनस अच्छी कौन ना वस्तुत संरक्षण नियम ठीक है वस्तुत संरक्षण नियम जो टोटाल अच्छी गोटे चैप्टर अच्छी सेटा आपण मैंने हुए तो हायर क्लास रे पाइबे किंतु बेसिक गुड़िक आपण मानक हुए तो नवम क्लास रे एटा ठीक है बुझे स्कूल मानक देन जो आमर कौन अच्छी ना समतुल्य रासायनिक समीकरण अच्छी रासायनिक समीकरण को केमती कौन समतुल्य करवा देन आ कौन ना विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया सब केते प्रकार कौन कौन केमती कौन रासायनिक प्रतिक्रिया हुए विषय देखा आउ गोटे कौन आउ गोटे सढ़ा अवस्था ठीक है ये शेषटा बहुत इजी एटा ए चैप्टर सब इजी हूँ कौन ना सढ़ा अवस्था आमको फोकस करने हम क्या ना समतुल्य रासायनिक समीकरण फोकस करने हम ताल चलतु स्टार्ट करवा आम कौन ना रासायनिक प्रतिक्रिया विषय देखिए रासायनिक प्रतिक्रिया क्या कहुए तमें मैंने घर मानक देखि क्षीर जदि रखि क्षीर टी अधिक समय रही कौन हम ना क्षीरटा आम छिंडी जाए सीझा क्षीर जोटा आम छिंडी जाए छिंडी कौन हो जाए दही परिणत हो जाए ताले एटा एटा गोटे भी रासायनिक प्रतिक्रिया ताले माने एमती कहीपर कि आम दैनंदिन जीवन में आम दुई प्रकार प्रतिक्रिया देखी था प्रथम टी कौन ना रासायनिक प्रतिक्रिया आउ गोटे कौन ना भौतिक प्रतिक्रिया ताले जदि कह भौतिक प्रतिक्रिया कौन भौतिक प्रतिक्रिया कौन हुए मान गोटे कागज अच्छी कागज तुम चिरीदेल कागज को चिरला कागज किसी कौन माने कि रंग कि गंध कि तार कौन गुण चेंज हम कि अरे मनकर गोटे कागज अच्छी कागज को तुम एमती दी भाग में चिरीदेल ये चिरी देच चिरीदेवा यार जो प्रॉपर्टी रहा यहाँ सेमती कागज ही ना चेंज हम कि ये काच हो कि हेनी ना ताहले यहाँ कौन कहले आम भौतिक प्रतिक्रिया जमती कि कौन चलवा कि चेयर बस पड़े किंबा कौन गोटे जिनिस को बाड़े आम चूना करदे क्या मान्य गोटे पत्थर अच्छी पत्थर को बाड़े आम चूना करदे से पत्थर भी देन से कौन कहुई ना जो सब प्रतिक्रिया आमर कौन ना अवस्था परिवर्तन आसता है मैंने अवस्था माने गुण में कौन प्रकार परिवर्तन आसी न था केवल कौन अवस्था परिणत आसता है कौन चेंज आसता है ताको आम कौन कहू ना भौतिक प्रतिक्रिया बोली कहलु ना रासायनिक प्रतिक्रिया कौन जमी मुझे कहली क्षीर छिंडिकी दही हवा आउ कौन ना खाद्य रंधा है आउ कौन फल पचिजा जो अंगुर कि सेव रोचे जहाँ गुड़िक से पचिजा आउ कौन लुहारे कलंकी लगे देन कौन आम श्वासक्रिया प्रक्रियाटा यहाँ टोटाल हूँ कौन ना रासायनिक प्रतिक्रिया होता है ताहले रासायनिक प्रतिक्रिया कौन हुए ना मूल अवस्था परिवर्तन आसो ठीक अच्छे मूल अवस्था जदि माने क्षीर तुम मूल अवस्था कौन एटी एमती क्षीर नहीं ना कि परिवर्तन को परिणत होती दही की परिणत होती कि से जगह कौन होता कागज को चिरीदेला भी सी कौन रोला कागज ही रोला देन खाद्य जो रंधा है जोटा कौन तुम कौन नहीं कंचा परिवा नहीं सी कौन है सीझा होगा कि नहीं खाद्य तेणुक यहाँ गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया आउ कौन फल जो पाचिबा तुम फ्रेश नहीं कि नहीं फ्रेश नहीं तुमको कौन मिलला एवं एटा कौन है पचिगला ना नहीं पचिला
ଦେନ୍ ଲୁହାର ଯୋଉ କଳଙ୍କି ଲାଗିବା ଯୋଉଟା ତମେ ଲୁହା ନେଇଥିଲ ପୁରା ଚକଚକିଆ ଲୁହା ନେଇଥିଲ ତାପରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଯାଇଛି ସେ କଳଙ୍କି ଯୋଉ ରିଆକ୍ସନ କରୁଛି କେମିତି ସେଟା କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ କଣ ପାଇଁ ନା କଳଙ୍କି କଣ କରିବ ନା ଅକ୍ସିଜେନ ଆଉ ୱାଟର ସହିତ ଲୁହା ଆଇରନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଇରନ୍ କଣ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ରିଆକ୍ସନ କରିବ କଣ ଦବ ସେଟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନା କଳଙ୍କି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଯୋଉଟା କି ଲୋହିତ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଠିକ ଅଛି କଳଙ୍କି ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସବୁଆଡେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର ଦହନ ଦେଖିବା ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ଦେଖିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଟା ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଅଛି ଆମର ଏକ୍ଜାମ ଭିଡିଓ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ ଭିଡିଓଟି। ତାହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଗ୍ଲିଚ୍ କାରଣରୁ ଭିଡିଓଟି ଚାଲୁନି ଫିର ବି ମୁଁ ଏଠି ବୁଝେଇଦେବି ଏଠି କଣ ହଉଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା କେମିତି କଣ ମାନେ କେମିତି କଣ ଦହନ ହଉଛି କାହାର ଆମର ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ପାତର କେମିତି କଣ ଦହନ ହଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ପାତ ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ପାତ ଅଛି ଏଇଟା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ପାତ ଏଇଟା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଗୋଟେ ଧାତୁ ଠିକ ଅଛି ତାକୁ କୋଉଥିରେ ଧରା ହେଇଛି ନା ଚିମୁଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଧରା ହେଇଛି ଏମିତି ଦେନ୍ ତା ତଳେ କଣ କରାହେଇଛି ନା ଏଠି ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣର ଲଗା ହେଇଛି ଠିକ ଅଛି ବର୍ଣ୍ଣର ଲଗା ହେଲା ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣର ଲଗା ହେଲା ବର୍ଣ୍ଣରରେ କଣ ହୁଏ ନା ଏମିତି ଗ୍ୟାସ୍ ଆସିକି ବର୍ଣ୍ଣରଟି ଜଳେ ବୁଝିଲେ କି ବର୍ଣ୍ଣରର କାମ ହିଁ ହଉଛି ଜଳିବା ଠିକ ଅଛି ଜଳିଲା ପରେ ଏ ଜାଗାରେ କଣ ହବ ଏଇ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ପାତଟା ବି ଜଳିବ ଏମିତି ଜଳିବ କେମିତି ନା ଚକଚକ ମାନେ ରଙ୍ଗରେ ଚକଚକ ରଙ୍ଗ କରି ସେ ଜୋରରେ ଜଳି ଉଠିବ ଜଳି ଉଠିବା ପରେ ସେ ପରିଶେଷରେ ଆମକୁ କଣ ଦବ ଗୋଟେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପାଉଁଶ ଦବ ଏଇଟା ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଏଇ ଯୋଉ ନେଇଥିଲେ ଆମେ ମେଟାଲର ଗୋଟେ ପାତ ନେଇଥିଲେ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ସେଟା କଣ ହବ ଟୋଟାଲ ଏମିତି ଜଳିଯିବ ଠିକ ଅଛି ପୁରା ଧଳା ରଙ୍ଗର ଚକଚକ ରଙ୍ଗ କରି ପୁରା ଧଳା ରଙ୍ଗର ପୁରା ଉଜ୍ଜଳ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ଏଟା ଜଳିଲା ପରେ ଏଟା ଟୋଟାଲ ଏମିତି ଧଳା ରଙ୍ଗର ପାତର ସେପରେ ହେଇଯିବ ସେଥିରେ ଆମେ ହାତ ଲଗାଇଲେ ସେ କଣ ହବ ଏମିତି ପାଉଁଶ ହେଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ। ତାହେଲେ ଯଦି ତମେ ପାଉଁଶ କଲେକ୍ଟ କରିବ ତମେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବ କଣ ଆମେ ନେଇଥିଲେ କଣ ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ନେଇଥିଲେ ଏ ଜାଗାରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଟିକେ କଣ ଆମେ ନେଇଥିଲେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ନେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଜଳା ହେଲା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଟା କଣ କରୁଛି ନା ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି ତାମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାର ଆମେ ଜଳେଇବା ସେ ଜିନିଷ ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଯଦି ଜଳିଥିବ ସେ ଜିନିଷଟା ତାହେଲେ ସେ ଅମ୍ଳଜାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ଜଳିଥିବ କଣ ପାଇଁ ନା ଅମ୍ଳଜାନ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ଜଳେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତେଣୁକରି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଯୋଉ ଅମ୍ଳଜାନ ସିଏ ରିଆକ୍ଟ କରୁଛି କାହା ସହିତ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ସହିତ ରିଆକ୍ଟ କରି ବା ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ମିଶିକି ଜଳିକି ସେ କଣ ଦେଇଛି ଯୋଉ ପାଉଁଶଟା ଦେଇଛି ସେ ପାଉଁଶଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଛ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ଅର୍ଥାତ ପାଉଁଶ ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର ପାଉଁଶ ଦେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ତମମାନେ କଣ ଲେଖିପାରିବ ଏ ଜାଗାରେ ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଧାତୁକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳେଇଲେ ସେ କଣ ଦିଏ ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ନାମକ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ କଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାହେଲେ ଏଟା ଗୋଟେ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ ଠିକ ଅଛି କଣ ପାଇଁ ନା ସବୁ ପ୍ରକାର ଦହନର ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୋଟେ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଥାଏ ଜାଣି ହେଲା ତାହେଲେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଧାତୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଜଳାଇଲେ ସେ ଆମକୁ କଣ ଦେଲା ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ଦେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଥିଲା କଣ ତା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଥିଲା ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କହିପାରି ନା ଗ୍ଲିଚ୍ କାରଣରୁ କଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଚାଲୁନି ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଟା ବି ସେମିତି ଭାବୁଛି ଚାଲିବ ନା ବୋଧେ ଦେନ୍ ଦେଖିବା କଣ ନା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ ସହିତ ଜିଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଠିକ ଅଛି ଲବଣ ଆମ୍ଳ ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିଙ୍କ ବୋଲି ଗୋଟେ ଧାତୁ ନେଇଛେ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଲବଣ ଆମ୍ଳ ନେଇଛେ ଏଇଟା ଲବଣ ଆମ୍ଳର ଗୋଟେ ବୋତଲ ଏଇଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବରେ ସେ କଣ କରୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ନେଇଛି ସେ
टेस्ट ट्यूब को होल्डर रे धरिकी से कौन करछि या भीतर लवण आम्ल नहीं कौन करछि ना लवण आम्ल एमती ता भीतर नहीं लवण आम्ल नेबा परे कौन हबो देन से कौन करछि जेहेतु आम जिंक सहित ताकू प्रतिक्रिया करेचे ता अर्थात ए भीतर आम कौन करते ना जिंक रो किछि दाना ए देखि पारथुबो एडी थुआ हिची बिकर रे थुआ हिची कोन ना जिंक थुआ हिची जगह रे ए जगह रे मान्य एमती जिंक रो दाना थुआ हिची से जिंक रो दाना को लवण आम्ल जो टेस्ट ट्यूब रो अछि ता भीतर जिंक रो दाना किछि पका हिची ताले पका हला देन से कौन करिवो ना लवण आम्लटा जिंक सहित प्रतिक्रिया करिवो जोटा गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया करी से कौन दबा ना हाइड्रोजन गैस को बाहर को बाहर करिवो एमती हाइड्रोजन गैस गुडी को बाहर को एमती बाहर करिवो हाइड्रोजन गैस सब एमती बाहर बाहर जिवो एमती एमती हे बाहर को एमती हाइड्रोजन गैस गुडी को बाहर जिवो ताहल तम माने एमती एठु जानि पाइलो कोन ना जेतबेले जिंक गोटे कौन जिंक होचे धातु गोटे जिंक टा गोटे धातु कि नहीं जिंक गोटे धातु आ HCl टा कौन गोटे अम्ल गोटे ताले तमने एठु गोटे कंक्लूजन टा कौन पाइलो कि धातु जेतबेले अम्ल सहित प्रतिक्रिया करिवो ठीक अछि धातु जेतबेले अम्ल सहित प्रतिक्रिया करिवो कौन दबो ना हाइड्रोजन गैस दबो कौन दबो हाइड्रोजन गैस दबो तम एठी कंक्लूजन पाइलो कि नहीं गोटे हाइड्रोजन गैस केमती मिलिबो ना धातु सहित अम्ल अम्लर प्रतिक्रिया हबो हाइड्रोजन गैस मिलिबो ताले ए जगह कौन हला ना हमर कौन हला ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड बा लवण आम्ल कौन होइछि ना लवण आम्ल जिंक सहित प्रतिक्रिया करी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करिछि बुझिला ताले जारे कोन होछि ना लवण आम्लटा जिंक सहित प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करछि एटा भी गोटे कोन ना केमिकल रिएक्शन देन आगु को देखिबा गोटे जिंस कोन ना हमर रासायनिक समीकरण ठीक अछि रासायनिक समीकरण एठी गोटे जिंस मिस कर देली कोन ना लवण आम्ल का सहित रिएक्शन करछि जिंक सहित रिएक्शन करछि कौन देछि ना लवण आम्लर जो हाइड्रोजन अछि से कोडी बाहरछि प्रथम देखिबा से प्रथम कौन करछि बाहर को बाहर जाइछि हाइड्रोजन टा कौन गोटे गैस देन आउ गोटे कौन देछि ना ZnCl एटा को कहि परबो जिंक क्लोराइड बोली कहि परबो त माने आगु सेटा देखिबा ZnCl टा कौन ठीक अछि जिंक क्लोराइड जिंक क्लोराइड ठीक अछि जिंक क्लोराइड टा देछि हम कोन लवण आम्ल तो जिंक सहित प्रतिक्रिया करछि से हाइड्रोजन गैस देछि प्लस कोन देछि ना जिंक क्लोराइड देछि ताले वर्तमान देखिबा हम रासायनिक समीकरण कहा कुआ जाय ठीक अछि रासायनिक समीकरण कहा कुआ जाय ना कोनोसी एक रासायनिक प्रतिक्रिया को विस्तृत बा लंबा हबो न लेखि तार अर्थबोधक संक्षिप्त वाक्य रूप लिखे ता कोन कुआ जाय ना रासायनिक समीकरण कुआ जाय तम माने देखि पारथुबो एठी मते एठी केते कष्ट होला लिखिबा पई कोन मैग्नीशियम धातु को अम्लजान सहित माने रिएक्शन करिबा जळैले अम्लजान संस्पर्श रे से कोन दे मैग्नीशियम ऑक्साइड दे मते लिखिबा पई केते कष्ट होला सेहि पई आमे कोन व्यवहार करू ना आमर कोन रासायनिक समीकरण रो व्यवहार करू कि रासायनिक समीकरण कोन केन व्यवहार करू एठी देखि पारथुबो लिखा हिची कोन मैग्नीशियम लिखा हिची ए मैग्नीशियम लिखा हिची ताको आ सहित रिएक्शन करा हिची ऑक्सीजन सहित रिएक्शन करा हिची से कोन देछि ना मैग्नीशियम ऑक्साइड देछि एटा केते शॉर्टकट रे लिखितला जने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन माने कोन देछि तीर चिन्ह देछि ता मझरे से कोन देछि ना मैग्नीशियम ऑक्साइड देछि केते सहज लिखिदेला सेहि पई आमे कोन व्यवहार करू ना रासायनिक समीकरण व्यवहार करू कोन पई ना गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया को आमे सरल आउ सहज बा छोट आकार में देखैबा पई ताको आमे रासायनिक प्रतिक्रिया रो व्यवहार करथाउ ताले ये रासायनिक प्रतिक्रिया मध्य दुई प्रकार कोन ना शब्द समीकरण आउटे कोन सांकेतिक समीकरण ठीक शब्द समीकरण पुणी कोन एठी देखि पारथु जो लिखिली मैग्नीशियम ऑक्सीजन माने आमे कथा कहिले जहा भी कहूचे सेटा कोन शब्द आमे कोन कहले ना मैग्नीशियम कहले डायरेक्ट लिखि देले हेठी मैग्नीशियम आ युक्त आ ऑक्सीजन कहउजंती ऑक्सीजन सहित रिएक्शन करछि ऑक्सीजन डायरेक्ट लिखि देला कोन देला ना मैग्नीशियम ऑक्साइड देला
ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାଙ୍କେତିକ ସମୀକରଣ ରହିଲା, ସାଙ୍କେତିକ ସମୀକରଣ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଧାତୁ କି ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କର କି ଗ୍ୟାସ୍ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଆପଣମାନେ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ରହିଛି କି ଯାହା ବି ଉପାଦାନ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ଆମର, ଯଦି ତାର ସବୁ ମାନେ ସଂକେତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ମନେ ନ ରଖିବେ ତାହେଲେ ସାଙ୍କେତିକ ସମୀକରଣ ଲେଖିପାରିବେନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଶବ୍ଦ ସମୀକରଣଟା ଇଜି ହେଇଥାଏ କାହା ଠାରୁ ନା ସାଙ୍କେତିକ ସମୀକରଣ ଠାରୁ ଇଜି ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସାଙ୍କେତିକ ସମୀକରଣ ଦେଖିପାରିବ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର ସଂକେତ କ'ଣ ନା Mg। ଠିକ୍ ଅଛି, Mg। ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନର ସଂକେତ କ'ଣ O, ଆଉ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡର ସଂକେତ କ'ଣ MgO। ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଆମେ ଭାଷାରେ ଯାହା କହିଲେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ସେଟାକୁ କ'ଣ କୁହାହେଲା ନା ଶବ୍ଦ ସମୀକରଣ, କିନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ସଂକେତ ଭାବରେ କ'ଣ କୋଉଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି Mg ଆକାରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। Mg ମାନେ ଯୋଉମାନେ ତମେ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତ କ'ଣ କି ମାନେ କ'ଣ ଏହାର ସଂକେତ ବିଷୟ ଜାଣିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଜାଗାରେ Mg ଲେଖିଥାନ୍ତ, ଅକ୍ସିଜେନ ଜାଗାରେ O ଲେଖିଥାନ୍ତ, ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଇ କ'ଣ ଲେଖିଥାନ୍ତ ନା MgO ଲେଖିଥାନ୍ତ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଦେଇଥାନ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ କାରଣ ଯଦି ମୁଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତି ମାନେ ଲବଣ ଆମ୍ଳ ଜାଗାରେ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଥାନ୍ତି ଏଇଠି HCl ଲେଖିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ଲେଖିଥାନ୍ତି HCl। HCl ହେଉଛି ତାର କାହା ସଂକେତ ନା ଲବଣ ଆମ୍ଳର ସଂକେତ HCl ପ୍ଲସ୍ ଜିଙ୍କ ହେଉଛି ସଂକେତ ହେଉଛି Zn, ଆଉ ଜିଙ୍କ କ୍ଲୋରାଇଡର ସଂକେତ କ'ଣ ନା ZnCl ଯୁକ୍ତ କ'ଣ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ୍ H ର ସଂକେତ ଏତିକି ଟୋଟାଲ ଏତିକି ଲେଖିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝେଇଥାନ୍ତେ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାନେ ଘଟଉଛି କିଏ ନା ଲବଣ ଆମ୍ଳ ଆଉ କିଏ ନା ଜିଙ୍କ ଭିତରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟୁଛି। ସେମିତି ଏଠି ଯେଉଁ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିଥାନ୍ତି ଯେମିତି ଦେଖେଇଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ Mg ଲେଖା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ଆଉ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଅକ୍ସିଜେନ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା O ଲେଖା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ସେ କ'ଣ ଦେଉଛି ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଦେଉଛି, ଟୋଟାଲ ଉପରେ ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନା ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ତାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ବା ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଟାଇମ୍ ବଞ୍ଚେଇବ କି ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବଞ୍ଚେଇବ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଏବେ ନା ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଲେଖିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ସବୁ ଦେଖିବା। ତ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କେମିତି କ'ଣ ଲେଖା ହୁଏ। ତେବେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କେମିତି କ'ଣ ଲେଖା ହେବ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ତାର କ'ଣ ଲେଖୁ ନା ସଂକେତ ଲେଖିଲେ ବା ଶବ୍ଦରେ ତାକୁ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଲେଖିଲେ ତାକୁ ଲେଖିବାରେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥାଏ। କେମିତି ଲେଖିଲେ ସେଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଅର୍ଥବୋଧକ ହୋଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଏକ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ନା ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଥାଏ। ପ୍ରଥମ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଆମର ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ ରହିଛି, ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ରେ ଯେଉଁ ପଟଟା ରହିଲା ପାର୍ଶ୍ୱ ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ପ୍ରତିକାରକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇପଟ ସାଇଡ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ପ୍ରତିକାରକ ବୋଲି କହିଲେ। ପ୍ରତିକାରକ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ କି ଏଇଟା ରିଆକ୍ସନ୍ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମାନେ ରିଆକ୍ସନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଯିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ରତିକାରକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଠି ରିଆକ୍ସନ୍ କିଏ କରୁଛି ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଏ କରୁଛି Mg ଆଉ ପ୍ଲସ୍ O କରୁଛି, ତେଣୁକରି ଏମାନେ ପ୍ରତିକାରକ। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ ଡାହାଣ ପଟରେ ରହନ୍ତି ବା ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ରେ ରହନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ନା ଉତ୍ପାଦକ। ଉତ୍ପାଦକ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ବା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ସେମାନେ କିଏ ନା ଉତ୍ପାଦକ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଠି ଉତ୍ପାଦକ କିଏ MgO ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦକ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ରତିକାରକ କିଏ Mg ପ୍ଲସ୍ O2 ହେଉଛି ପ୍ରତିକାରକ, MgO ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦକ। ବୁଝିହେଲା, ଏଇ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ବୁଝିହେଲା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିକାରକ ଓ ଉତ୍ପାଦକ ମଝିରେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ। ଯଦି ଏ ତୀର ଚିହ୍ନଟା ତମମାନେ ଏଇଠି ନ ଦେଇଥାନ୍ତ, ତୀର ଚିହ୍ନଟା ନ ଦେଇଥିଲେ କେମିତି ଦେଖ ବ୍ଲାଙ୍କ ଦିଆହେଇଥାନ୍ତା, ଜାଣ ଏଠି ତୀର ଚିହ୍ନ ଆମେ ଲିଭେଇ ଦେଉଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୀର ଚିହ୍ନ ଆମେ ଲିଭେଇ ଦେଇଛୁ। ତାହେଲେ ତମମାନେ କେମିତି ବୁଝିବ କି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ କରିକି ଆମକୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଦେଇଛି, ବୁଝିପାରିବ କି? ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ତା ମଝିରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଥାଏ ନା ତୀର ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏ ଦେଖିବା ତ ତୀର ଚିହ୍ନ ଆମର ଦିଆହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଦିଆହେଇଛି। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ନା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏକରୁ ଏକାଧିକ ଏଠି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଗଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦକ ବା ପ୍ରତିକାରକର ଥିବା ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଉପାଦାନ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପାଦାନ କି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଝିରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଲେ ନା ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଏମିତି ପ୍ଲସ୍ ସାଇନ୍ର ବ୍ୟବହାର କଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ
ନା ୟାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲେଖିବା ପାଇଁ ବା ଯଦି ଏକାଧିକ ମାନେ ମାନିନିଅ ଯଦି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ପରେ ଆଉ କିଛି ଯଦି ଆମର ଉପାଦାନ ଥାନ୍ତା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ମାନିନିଅ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଛି ଯାହାର ତା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଲେଖା ହବ। ମାନିନିଅ ଏଠି ରିଆକ୍ସନ କରୁଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର କିଏ ଆମର ରିଆକ୍ସନ କରୁଛି କ୍ଲୋରିନ ରିଆକ୍ସନ କରୁଛି ଠିକ ଅଛି। କ୍ଲୋରିନ ପାଇଁ ଏମିତି ପ୍ଲସ ଚିହ୍ନ ପ୍ଲସ ସାଇନ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାର ଏମିତି ସିଏଲ ଲେଖିଥାନ୍ତେ କ୍ଲୋରିନ ଲେଖିଥାନ୍ତେ। ଏଠି ମାନିନିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଉତ୍ପାଦକ ଆମକୁ ମିଳୁଛି କି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ମିଳୁଛି। ଏଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଉତ୍ପାଦକ ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଲେଖିଥାନ୍ତେ କି କ୍ଲୋରିନ ମିଳୁଛି କି କ୍ଲୋରିନ ଲେଖିଥାନ୍ତେ। ଯାହା ମିଳିବ ତାକୁ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ଚାଲିବା ଆଗକୁ ଯୋଡ଼ି ପାରିବା। ବୁଝିହେଲା। ତାର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମଝିରେ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ। ବୁଝିହେଲା ଏଇଟା। ତାହେଲେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ କି ସେମାନେ କ'ଣ ନା କଠିନ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି ନା ସଲିଡ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଅର୍ଥ କ'ଣ କି ଉପାଦାନ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି। ଏ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ରହିଛି ଅମ୍ଳଜାନ ରହିଛି କି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ରହିଛି ସେମାନେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ କେମିତି କ'ଣ ସୂଚାଇବା ଆମେ। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି କ'ଣ ସେଇଟା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଆମେ କ'ଣ ନେଇଥିଲେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ପାତିଆ ନେଇଥିଲେ। ପାତିଆଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ସଲିଡ କି ନାହିଁ ସଲିଡ ଅର୍ଥାତ କଠିନ ଜିନିଷ କି ନାହିଁ। ସେଟା ତରଳ କି ପାଣି କି ସେଟା ନା ସେଟା କ'ଣ ପାଉଡର କି ପାଉଡର ନୁହେଁ ନା। ସେଟା କ'ଣ ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ କଠିନ ଜିନିଷ। ପାଉଡର ହେଲେ ବି ତ ସେଟା କଠିନ ନା ସେଟା ଥୋଡ଼ି ପାଣି ଥୋଡ଼ି ହେଇପାରିବ ସେଟା କଠିନ ନା ବା ତରଳ ହେଇପାରିବ ଥୋଡ଼ି ସେଟା କଠିନ କି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମଟା ଅଛି ଯେହେତୁ ସେଟା କଠିନ କଠିନ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ନେଇଛନ୍ତି ନା ସଲିଡ ମାନେ ସଲିଡ ଯେହେତୁ କଠିନ ଯୋଉଟା କଠିନର ଇଂରାଜୀ କ'ଣ ନା ସଲିଡ। ତେଣୁକରି ସେ ସଲିଡରୁ ଯେଉଁ ଏସ୍ ଲେଟରଟାକୁ ଆମେ ନେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ନା କଠିନ ପାଇଁ ଆମେ ଏସ୍ ଲେଟରର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସଲିଡର ଅର୍ଥ କ'ଣ କଠିନ କଠିନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସଲିଡ ସଲିଡର ଯେଉଁ ଏସ୍ ଲେଟରଟା ଆମେ କାହା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କଠିନ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ଏସ୍ ଲେଟରର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଅକ୍ସିଜେନଟା ଏଠି କ'ଣ ଅକ୍ସିଜେନଟା ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ କି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ କେଉଁ ଲେଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଯେମିତି ସଲିଡ ପାଇଁ ଯେମିତି ଏସ୍ ଲେଟର ବ୍ୟବହାର କଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ସେମିତି ତାର ପ୍ରଥମ ଲେଟର ଜି ଅକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏହା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ନା ଜି ଲେଟରର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏମଜିଓଟା କ'ଣ ଏମଜିଓଟା ବା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡଟା ସେଟା ବି ଗୋଟେ ସଲିଡ ସେଟା ପାଉଡର ଫର୍ମରେ ଆମକୁ ସିନା ଲାଷ୍ଟକୁ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ସଲିଡ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଏମଜିଓ ପାଖରେ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ସଲିଡ ବୋଲି ଲେଖାଏ। ଯଦି ମନେକର ଏମଜିଓ ସହିତ ଆମେ ଯଦି ପାଣି ମିଶାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପାଣିରେ ଯଦି ଏମଜିଓକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମିଳିବ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଜାଣିନିଅ ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ମିଳିଲା ଧର ଜାଣିନିଅ ମାନେ ଏକ୍ସ ଜାଣିନିଅ ଗୋଟେ ଆମକୁ ମିଳିଲା କି କ'ଣ ସେଟା ଜିନିଷ କ'ଣ ନା ପାଣିରେ ଆମର ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ମିଶିଲା ପରେ ଆମକୁ ଧର ମାନିନିଅ ଏକ୍ସ ଆମକୁ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏକ୍ସ ଉପାଦାନ ଆମକୁ ଦେଲା। ତାହେଲେ ସେ ଏକ୍ସ ଉପାଦାନକୁ କେମିତି ଲେଖାଯିବ ନା ଏ କ୍ୟୁରେ ଲେଖାଯିବ। ଏ କ୍ୟୁ ଲେଖିବ ଏ କ୍ୟୁ କ'ଣ ନା ଆକ୍ୟୁଏସ୍ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଏଠି। ଆକ୍ୟୁଏସ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମାନେ ପାଣି ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ ନା ସେ ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ମିଶିଛି ଯେତେବେଳେ ଉପାଦାନ ଠିକ ଅଛି ପାଣି ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଉପାଦାନ କିଛି ମିଶିବ ତାର ଯେଉଁ ଦ୍ରବଣଟା ବନିବ ଠିକ ଅଛି ସେ ଦ୍ରବଣଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଆକ୍ୟୁଏସ୍ ସଲ୍ୟୁସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଆକ୍ୟୁଏସ୍ ସଲ୍ୟୁସନର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଲେଟର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି କୋଉଠି ନା ଏଇଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ପାଣିରେ ମିଶା ଯାଇଥିବ ପାଣିରେ ଦ୍ରବଣ କରାଯାଇଥିବ ତା ସାଇଡରେ କ'ଣ ଲେଖାଯିବ ଏ କ୍ୟୁ ସାଇନ୍ ଲେଖାଯିବ। ଦେନ୍ ଏଇ H2O ବା ଜଳଟା ମାନେ ଏଠି ଜଳ ଗୋଟେ ଅଛି ସେ ଜଳଟା କ'ଣ ଜଳଟା ତରଳ କି ନାହିଁ ତରଳକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କହୁ ଲିକ୍ୱିଡ ବୋଲି କହିଥାଉ ଲିକ୍ୱିଡ। ସେ ଲିକ୍ୱିଡର ପ୍ରଥମ ଲେଟର କ'ଣ ଏଲ୍। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଜଳର ମାନେ ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କୋଉ ସାଇଡରେ ଲେଖିବ ଏଗୁଡିକ ମାନେ ଲିକ୍ୱିଡ ଏଇଟା ଲିକ୍ୱିଡର ସାଇନ୍ ହେଉଛି ଏମିତି ଏଲ୍ ଦେଲେ ସେଇପାଇଁ ୟାକୁ ଏଲ୍ ଲେଟର ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯଦି ମାନେ ତଥ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବ ନ ଲେଖିଲେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ବି ଲେଖିପାରିବ ରାଇଟ୍ ସାଇଡରେ ଲେଖିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ରାଇଟ୍ ସାଇଡରେ ଲେଖିବାଟା ସହଜ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଥାଏ ନା ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଥାଏ ଆଗକୁ ଗଲେ ପଢ଼ିବ ଯେଉଁ ବାଲାନ୍ସ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇକ୍ୱେସନ୍ କରିବା ବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ସମତୁଲ କରିବା ଏ ସାଇଡରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେବ ସବୁ ଏ ସାଇଡରେ ତାର ଯେଉଁ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେବ ସେଇ ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କିନ୍ତୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ବି ଲେଖିପାରିବେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡରେ ବି ଲେଖିପାରିବେ ଯୋଉଠି ମାନେ ଯେମିତି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେମିତି ଲେଖିବେ ଆଉ। ତାହେଲେ ବୁଝିଲା ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଲେଖିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ସବୁ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଏଇ 4ଟା ଷ୍ଟେପକୁ ଫଲୋ କରି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ଲେଖିପାରିବେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବସ୍ତୁତ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ବସ୍ତୁତ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ କ'ଣ
ବସ୍ତୁତ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ କ'ଣ କହେ କି ଆମେ ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ଢଗ ନାହିଁ, ଆମେ ଯେତିକି ଖାଇବା, ନାଇଁ ଆମେ ଯେତିକି ଖାଇବା ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅଛି ଆମେ ସେତିକି ଖାଇବା। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯଦି ଆମ ପାଖରେ 2 ଟଙ୍କା ଅଛି, ତାହେଲେ 2 ଟଙ୍କା ହିଁ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଫଳରେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ? 2 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ମିଳିବ। ଆମକୁ କ'ଣ 4 ଟଙ୍କା ଜିନିଷ ମିଳିବ କି? ମିଳିବନି ନା। ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ? ଯେତିକି ଧନ ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ। ଠିକ, ଯେତିକି ଧନ ଆମକୁ ସେତିକି ଆଉଟପୁଟ୍ ସେତିକି ମିଳୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ବସ୍ତୁତ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସବୁ ହୁଏ, ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ବସ୍ତୁତ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା, ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାନଙ୍କରେ ବସ୍ତୁତ ବା ଓଜନର କୌଣସି ହାନି ଘଟେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଉତ୍ପାଦକ ପଟରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଉତ୍ପାଦକ ନେଉଥିଲେ କେଉଁ ସାଇଡ଼ରେ? ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଉତ୍ପାଦକ ନେଉଥିଲେ, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ ନେଉଥିଲେ? ନାଇଁ, ଉତ୍ପାଦକ କହିଲି, ପ୍ରତିକାରକ ନେଉଥିଲେ କେଉଁ ପଟରେ? ପ୍ରତିକାରକ ନେଉଥିଲେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ନେଉଥିଲେ ଉତ୍ପାଦକ। ତେଣୁକରି ଏ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା, ପ୍ରତିକାରକରେ ଯଦି ଆମେ 5 କେଜିର ଜିନିଷ ନେବା, ଆମକୁ ଉତ୍ପାଦକରେ ମଧ୍ୟ 5 କେଜିର ଜିନିଷ ମିଳିବ। ତେଣି ମାନେ କ'ଣ, ସେ ଯେକୌଣସି ଫର୍ମରେ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଓଜନର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଏଠି ମନେକର ଗୋଟେ ମୁଁ ମାନେ କ'ଣ ନେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଗୋଟେ ଆମର ରିଆକ୍ସନ୍ ନେଇଯିବା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଆହେଇଛି କ'ଣ, ଜିଙ୍କ୍ କାହା ସହିତ ଜିଙ୍କ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଛି H2SO4 ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା ପରେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିଛି ନା, ZnSO4 ମିଳିଛି। ଦେନ୍ ଆଉ କ'ଣ ମିଳିଛି ନା, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିଛି। ଏଠି ତମେମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ଜିଙ୍କ୍ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଜିଙ୍କ୍ ଅଛି। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏଠି କେତେଟା ଅଛି? 2ଟା ଅଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍। ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ବନଉଛି ତଳେ, ଜିଙ୍କ୍ ଅଛି କେତେଟା ନା, ଗୋଟେ ଜିଙ୍କ୍ ଅଛି। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କେତେଟା ଅଛି? ମାନେ କୋଉଠି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ, ମାନେ ପ୍ରତିକାରକ ସାଇଡ୍ରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କେତେଟା ଅଛି? 2ଟା ଅଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍। ଏସ୍ କେତେଟା ଅଛି? ଗୋଟେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଓ କେତେଟା ଅଛି? ଓ ବି 4ଟା ଅଛି। ତାହେଲେ ଏ ସାଇଡ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ବା ଉତ୍ପାଦକ ସାଇଡ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଜିଙ୍କ୍ ଆମର କେତେଟା ଅଛି? ସେଇ ଗୋଟେ ଅଛି। ଏସ୍ କେତେଟା ଅଛି? ଗୋଟେ ଅଛି। ଓ କେଇଟା ଅଛି? 4ଟା ଅଛି। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କେଇଟା? 2ଟା ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତମମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରତିକାରକ ସାଇଡ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି କ'ଣ, ଜିଙ୍କ୍ ରହିଛି, ଜିଙ୍କ୍ର ପରିମାଣ କେତେ ନା, ଗୋଟେ। ତାପରେ ଉତ୍ପାଦକ ସାଇଡ୍ରେ ଯେଉଁ ଜିଙ୍କ୍ ରହିଛି ତା ଗୋଟେ। ସେମିତି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ରହିଛି ଯେଉଁ, ସେ ବି ଗୋଟେ ରହିଛି। ଆଉ ଉତ୍ପାଦକ ସାଇଡ୍ରେ ସେ ବି ସେଇ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅଛି। ଏପଟରେ ଗୋଟେ ସଲଫର, ସେପଟରେ ବି ମାନେ ଗୋଟେ, ଏଠି ଗୋଟେ ସଲଫରକୁ ଗୋଟେ ସଲଫର ଏମିତି ରହିଛି। ଜିଙ୍କ୍ ଗୋଟେକୁ, ଏପଟେ ଜିଙ୍କ୍ ଗୋଟେ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗୋଟେକୁ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ 2ଟାକୁ ଉତ୍ପାଦକ କରିବେ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ 2ଟା ରହିଛି। ଅକ୍ସିଜେନ୍ 4ଟାକୁ, ଏପଟରେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ସିଜେନ୍ 4ଟା ରହିଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କି, ଯେତେ ଟଙ୍କା ଆମର ଯେତିକି ଅଛି ଆମେ ସେତିକି ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବା ବା ସେତିକି ଆମକୁ ଆଉଟପୁଟ୍ ମିଳିବ। ସେମିତି ସେଇପାଇଁ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମ ପାଖରେ ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା, ଟୋଟାଲ୍ ଆମ ପାଖରେ 2 1 3 4 4 8, ଟୋଟାଲ୍ ଆମ ପାଖରେ ମାନେ 8 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆମକୁ ଆଉଟପୁଟ୍ରେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି? ସେ 8 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଆଉଟପୁଟ୍ରେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଠି କାଲକୁଲେଟ୍ କର, 1 2 2 2 4 4 8, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉଟପୁଟ୍ରେ ବି ଆମକୁ 8 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏମିତି ହିସାବ କରିପାରିବ କି 8 କେଜି, ମାନେ ଆମେ 8 କେଜିର ଏପଟରେ ପ୍ରତିକାରକ ନେଇଛେ, ଆଉଟପୁଟ୍ରେ ବି ଆମକୁ କେତେ ମିଳୁଛି ନା, 8 କେଜିର ଉତ୍ପାଦକ ମିଳୁଛି ଆମକୁ। ତେଣୁକରି ବସ୍ତୁତ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କି, କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଓଜନର ହ୍ରାସ ହୁଏ ନାହିଁ କି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହାର ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସେ ବାଲାନ୍ସ କରି ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସର୍ବଦା ଉତ୍ପାଦକର ବସ୍ତୁତ ପ୍ରତିକାରକର ବସ୍ତୁତ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରତିକାରକରେ ଥିବା ଏକ ଉପାଦାନର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଉତ୍ପାଦକରେ ଥିବା ସେହି ଉପାଦାନର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ। ମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ତା ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା। ଏଇ ଯେଉଁ Zn ରହିଲା, Zn ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ 1 ଏଠି ଅଛି। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର 2ଟା ଅଛି, ସଲଫରର ଗୋଟେ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ର 4ଟା, ଜିଙ୍କ୍ର ଗୋଟେ, ଆଉ ସଲଫରର ଗୋଟେ,
ऑक्सीजन रो 4टा हाइड्रोजन रो 2टा अछि ठीक अछि एगुडी तार कोन परमाणु संख्या हिसाब कले तार प्राय माने कोन होउची ना समान आसुची उत्पादक साइड रे जेतिक अछि प्रतिकारक साइड रे मध्य सेतिक रहउची ताल नेक्स्ट देखिबा कोन ना समतुल असमतुल प्रति समीकरण विषय रासायनिक समीकरण विषय देखिबा जेमति मु कहली कि वस्तुत संरक्षण नियम अनुसार हमर कोन होउची ना प्रतिकारक उत्पादक साइड रे तार जो परमाणु संख्या रहिची उपादान रो सेगुडी को समान रहउची किंतु जदि कोनोसी क्षेत्र माने कोनोसी केस रे एगुडी को जदि समान आसला नाही मानिनु आमे प्रतिकारक नैचे केते प्रतिकारक 8 केजी नैचे किंतु हमको आउटपुट मिलुची केते 5 केजी रो आउटपुट मिलला से केस रे आमे याकू कोन कहि परिबा ये समीकरणटा असमतुल बोली कहि परिबा किंतु जदि ए जगह रे हमको आउटपुट 8 केजी ही मिलुची आमे उत्पाद प्रतिकारक रे 8 केजी नैथिले जिनिस नैथिले आ उत्पादक रे मध्ये 8 केजी मिलुची ताहाले ये जिनिस को आमे कोन कहि ये जो समीकरण को एही प्रकार समीकरण को आमे कोन कहि परिबा ना समतुल रासायनिक समीकरण बोली आमे कहि परिबा तेनु करी एठी मु गोटे कोन नैची ना एठी दुटा रिएक्शन नैची एग्जांपल पई गोटे समतुल गोटे असमतुल रासायनिक समीकरण नैची जत तो माने एठी हिसाब करिवो जेमति म एठी हिसाब कर देखैली कि एठटा आमे कोन एपट होउची एपट हमर 8 केजी रो जिनिस पाइथिले आमे आउटपुट रे हम 8 केजी रो जिनिस पाइजे ये सेम एठी भी सेही सेम रिएक्शन टा आमे लिखिजे मने कर आमे एठी लिखि देले केते आमे जानि चंदी कोन आमु जेतबेले आउटपुट जेतबेले इनपुट सहित समान होबो सेतबेले ताकू आमे कोन कहबा ना समतुल रासायनिक समीकरण बोली आमे कहबा तेनु करी ए जगह रे कोन होउची ना इनपुट टा आउटपुट सहित समान होउची जो 8 केजी रे आमे जिनिस पकैले 8 केजी रे आमे जिनिस पाउचंती आमे तेनु करी एटा कोन कहला ना समतुल रासायनिक समीकरण कुहा गला किंतु ए केस रे ए जगह रे देखि परथबो ए रासायनिक प्रतिक्रिया देखि परथबो प्रतिकारक साइड हम चार्ट बनाउची प्रतिकार एटा प्रतिकारक दउची प्रतिकारक प्र लिखुची एटा उ लिखुची उत्पादक ठीक अछि प्रतिकारक साइड रे एम रो बा मैग्नीशियम रो mg रो जो मैग्नीशियम रहिची ता संकेत कोन mg रो परिमाण टा केते अछि गोटे अछि आ ऑक्सीजन रो परिमाण अछि केते अछि ना दुटा अछि आ उत्पादक साइड रे एम रो परिमाण गोटे अछि किंतु ऑक्सीजन नो एठी परिमाण टा गोटे अछि तमे यदि लक्ष्य करिवो मैग्नीशियम तो समान अछि ना मैग्नीशियम एपट रे गोटे अछि सेपट रे गोटे अछि किंतु ऑक्सीजन टा जेतबेले प्रतिकारक पट रे दुटा अछि किंतु उत्पादक साइड रे गोटे प्रतिकारक जो गोटे ऑक्सीजन रहउची सेथि पई एटा को हमें कोन कहले जेहेतु हमकू आउटपुट टा हमकू केते मिलिबो ना एठी हमें 3 केजी जेतबेले इनपुट दउचे आउटपुट रे हमकू केते मिलुची ना 2 केजी रो इनपुट मिलुची आउटपुट टा मिलुची हमकू ताहले ए आउटपुट टा जेतबेले कम मिलुची जगह रे बा हमकू कोन समान होउ नै ताहले ये कोन करछि ना वस्तुत संरक्षण नियम टा को उल्लंघन करूची उल्लंघन करिवा फल रे आमे एटा कोन कहि परिबा ए प्रकार समीकरण को एही प्रकार समीकरण को आमे असमतुल रासायनिक समीकरण बोली कहि परिबा ताला बुझियला असमतुल रासायनिक समीकरण काहा को जाय जो समीकरण गुडी को वस्तुत संरक्षण नियम रो कोन माने उल्लंघन करि थांती सेही प्रकार रासायनिक समीकरण को कोन कहू आमे ना हम असमतुल रासायनिक समीकरण अंतर्भुक्त करू आ जो सब रासायनिक समीकरण एही नियम टा को मानंती ताको आमे समतुल रासायनिक समीकरण बोली कहि थाउ ताले ऊपर सेम से लिखा है कोन लिखा है ना जो रासायनिक समीकरण रे प्रतिकारक और उत्पादक रे थिबा उपादान मानकर परमाणु संख्या उभय पार्श्व रे कोन होइता ना समान होइता से रासायनिक समीकरण कोन कहै ना समतुल रासायनिक समीकरण बोली कहै जाय थे अर्थात एही प्रकार समीकरण कहार पालन करती ना वस्तु संरक्षण नियम पालन करिथांती ताहले तार उल्टा कौन है ना जो समीकरण गुडी कौन करते ना वस्तुत संरक्षण नियम पालन करती नहीं बा उत्पादक साइड रे थिबा जतिकी परमाणु संख्या आमर प्रतिकारक साइड रे थिबा परमाणु संख्या सहित समान होई न थाए सेही प्रकार रासायनिक समीकरण को आमे कौन कहू ना असमतुल रासायनिक समीकरण बोली आमे कहि थाउ तार नेक्स्ट देखिबा कोन देखिबा ना असमतुल रासायनिक समीकरण को समतुल करिवार जो प्रोसेस अछि हमर सेटा पुनी केमती अछि जेमते हम कहले कि एठी हम देखले कोन ना समतुल और असमतुल रासायनिक समीकरण विषय हम देखि नेले ताला हम गोटे रासायनिक समीकरण जदि हमकू असमतुल देइची जदि के पचारिबो कि ताको हम समतुल केमती करिवा ठीक है समतुल करिवा खोले गोटे प्रोसेस हमकू फॉलो करिवा को पड़े
এটা ବହୁତ ଇଜି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକଟା ଏଇଟା ନା। ଏଇ ଯେଉଁ ଟପିକଟା କି ସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ମାନେ ଅସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ସମତୁଲ ଆମେ କେମିତି କରିବା ତା ପ୍ରୋସେସଟା ଲେଖ, ବା ଏକ୍ଜାମରେ ଏମିତି ଆସେ କି ପ୍ରୋସେସ ଲେଖ ବା ଗୋଟେ କ'ଣ ଦିଏ ନା ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ ଦେବ, ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ଦେବ, ତାକୁ କହିବ କି ସେ ଜାଗାରେ ପୁରା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଲେଖ କ'ଣ ତାର କେମିତି କ'ଣ ତାକୁ ଆମେ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ବା ସମତୁଲ କରିବା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରୋସେସଟା କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ପ୍ରୋସେସର ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପଟା କ'ଣ ଦେଇଛି କି ଅସମତୁଲ ସମୀକରଣଟା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅସମତୁଲ ସମୀକରଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେଇଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଫିଟା ଜାଗାରେ କେତେ ଅଛି, ପ୍ରତିକାର ସାଇଡ୍ରେ ଏଫି ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଚ୍ କେତେଟା ଅଛି, ଦୁଇଟା ଅଛି, ଓ କେତେଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଛି। ଉତ୍ପାଦକ ସାଇଡ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଫିଟା କେତେଟା ଅଛି, ତିନିଟା ଅଛି, ଓ କେଇଟା ଅଛି, ଚାରିଟା ଅଛି, ଏଚ୍ କେଇଟା ଅଛି, ଦୁଇଟା ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଏଫିର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତିକାରକ ସାଇଡ୍ରେ ଗୋଟେ ଥିବା ବେଳେ ଏଫିର ସଂଖ୍ୟା ଉତ୍ପାଦକ ସାଇଡ୍ରେ ତିନୋଟି ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଅସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ। କ'ଣ ପାଇଁ, ଆମେ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦଉଛେ କେତେ ନା, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଆମେ ଇନପୁଟ୍ ଦଉଛେ କେତେ ନା 4 ଆମେ ଇନପୁଟ୍ ଦଉଛେ, କେତେ 4 କେଜିର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇନପୁଟ୍ ଦେଲେ ଆମକୁ ଆଉଟପୁଟ୍ରେ କେତେ ମିଳୁଛି ନା 9 କେଜିର ଆଉଟପୁଟ୍ ମିଳୁଛି ଆମକୁ ଏ ଜାଗାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଅସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ। କ'ଣ ପାଇଁ, ଏଇଟା ବସ୍ତୁତ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମର ପାଳନ କଲାନି, ବୁଝିଲେ କି। ସେଇଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ସମତୁଲ କରିବା ତା ପ୍ରୋସେସଟା ଦେଖୁଛେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଅସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ଲେଖିବା ଆମେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ। ଏହାର ଦେଖିପାରୁଥିବ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଅସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ହୋଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଚାର୍ଟ ବନେଇ ଦେଖେଇଛି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ଟା କ'ଣ ଲେଖିଛି ନା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଓ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ତତ୍ତ୍ୱର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଗଣନା କଲେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ରହିଲା କ'ଣ ଏଫିଟା ରହିଲା, ଏଫିର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଏଠି କେତେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଛି। ଏଚ୍ର କେତେ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଅଛି। ଓ କେତେଟା ଅଛି ନା ଗୋଟେ ଅଛି। ଏପଟରେ ଏଫିର ପରିମାଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି ନା 3 ଅଛି, ଆଉ ଓର 4ଟା ଅଛି, ଏଚ୍ର 2ଟା ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଏଇଠୁ ଆମେ ଅନ୍ଦାଜ ଲଗାଇ ପାରିବା କ'ଣ ଏମାନେ ଏଇଟା କୋଉଟା, ମାନେ ଅନ୍ଦାଜ ଲଗାଇ ପାରିବା କ'ଣ ଏଇଠୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କି ଏଟା କ'ଣ ଅସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ। ଏଇ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟାର ଗଣନା କରି ଆମେ ଅନ୍ଦାଜ ଲଗାଇ ପାରିବା। ତାହେଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ଅସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ମାନେ ହେଲା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱର ପରିମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ନୁହନ୍ତି ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ତାହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ ତତ୍ତ୍ୱ ସେଇଭଳିଆ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ କି ହେଇପାରିବ, ଏଫିଟା ହବ, କାରଣ ଏଫିଟା ଯେହେତୁ ପ୍ରତିକାରକ ପଟରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଉତ୍ପାଦକ ପଟରେ 3ଟା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଟାକୁ ବାହାରକୁ ଲେଖିପାରିବା। ଆଉ କ'ଣ ନା ଏଚ୍ର ପରିମାଣ ବି ସମାନ ନାହିଁ, ଆଉ ଓର ବି ପରିମାଣ ବି ସମାନ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ, ନାଇଁ ଏ ଭୁଲ କରିଦେଲି, ଏଚ୍ର ପରିମାଣଟା ସମାନ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଏଚ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଓର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଯେହେତୁ ପ୍ରତିକାରକ ସାଇଡ୍ରେ ଗୋଟେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦକ ସାଇଡ୍ରେ 4ଟା ଅଛି, ତାକୁ ଆମକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ହେବ, ଏହାର କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ନୁହନ୍ତି ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିଦେଲେ ଦେନ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ରାସାୟନିକ ସୂତ୍ର ବଦଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବଳ ସହଗୁଣକ ଲଗାନ୍ତୁ। ସହଗୁଣକର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସହଗୁଣକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୟାର ଯେଉଁ ସାଇଡ୍ରେ ମାନେ କିଛି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା କିଛି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସେ କହିଛି। ମାନେ 2ର ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଏଇଠି ଅଛି, ମାନେ ଏଠି 2 ଅଛି ନା, 2ର ସହଗୁଣକ ମାନେ ଏଠି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଲଗାଇଲେ ଏ ଜାଗାରେ 2ର ସହଗୁଣକ ଲଗାଇବାକୁ ସେ କହିଛି ଏ ଜାଗାରେ। ତାହେଲେ 2 3 6 ହେଇଯିବ ଏ ଜାଗାରେ। ସେଇପାଇଁ ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ବାଲାନ୍ସ କରିବା, ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ହେବ ଆମକୁ ନା ଆମର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଗଣନା କରିଦେଲେ, ଗଣନା କରିବା ପରେ ଆମକୁ କ'ଣ ହେବ ନା ବାଲାନ୍ସ କରିବାକୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଛି। ତାହେଲେ ବାଲାନ୍ସ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଚାର୍ଟ ଗୋଟେ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ତମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ, ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ବନେଇବ। ଚାର୍ଟ ଦେଖିବ, ଏମିତି ଚାର୍ଟରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ପ୍ରତିକାରକ ଲେଖିବ, ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ ଉତ୍ପାଦକ ଲେଖିବ। ପ୍ରତିକାରକରେ ଏଫି ଲେଖିବ, ଉତ୍ପାଦକରେ ଏଫି ଲେଖିବ, ପ୍ରତିକାରକରେ ଏଚ୍ ଲେଖିବ, ଓ ଲେଖିବ, ଉତ୍ପାଦକରେ ମଧ୍ୟ ଏଚ୍ ଲେଖିବ, ଓ ଲେଖିବ। ଦେନ୍ ତାର ଯେଉଁ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ତା ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ରେ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ। ଏଫିର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି, ପ୍ରତିକାରକରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏପଟରେ 3ଟା ଅଛି, ଏଚ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଏଠି 2ଟା ଅଛି, ଏପଟରେ 2ଟା ଅଛି, ଆଉ ଓର ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ଅଛି, ଏପଟରେ କେତେଟା ଅଛି ନା 4ଟା ଅଛି।
ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କହିଛି ଏଠି ସହଗୁଣକ ଆମେ ଲଗାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସହଗୁଣକ ଲଗାଇଲେ ହିଁ ଆମେ ଆକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଇଜି ଷ୍ଟେପ୍ କହିବି କି କ'ଣ ନା ଏଠି ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ମାନେ କାହାକୁ ଧରିବ ପ୍ରଥମ କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ଯୋଉଟା ତମ ଆଖିକୁ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନରେ ମାନେ ଏଇ ସମୀକରଣରେ କୋଉ ଶବ୍ଦଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇ Fe3O4 ଟା ଆଖିକୁ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଇଠି ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଏମିତି ତା ଚାରିପଟେ ଏମିତି ବକ୍ସ ବନେଇଦେଲ। ବକ୍ସ ବନେଇବା ପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ଏଠି କେତେଟା ଅଛି Fe କେତେଟା ଅଛି, ତିନିଟା ଅଛି। ଏଇ ପୁରା ଉତ୍ପାଦକ କଥା କହୁଛି, Feଟା ତିନିଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସାଇଡରେ Feଟା କେଇଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ସାଇଡରେ Fe କେତେଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଛି। ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲି, ଏଠି ଗୋଟେ ଥିବ, କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଗୋଟେକୁ 3 ଆମେ କେମିତି ବନେଇବା? ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସହଗୁଣକର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସହଗୁଣକର ବ୍ୟବହାର କେମିତି କରିବା ନା Feର ପରିମାଣ ଯେହେତୁ ତିନିଟା ଅଛି, Fe ସାଇଡରେ ଆମେ 3 ଲେଖିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସହଗୁଣକର ଆପ୍ଲାଏ ହେଲା। ତାହେଲେ ସହଗୁଣକର ଆପ୍ଲାଏ ହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏହା ସହିତ 3 ଗୁଣା ହେଲା, ମାନେ ଏଠି 1 ଥିଲା, 1 ସହିତ 3 ଆମେ ଗୁଣିଦେଲେ। ତାହେଲେ ଗୁଣିଦେଲା ପରେ ଏଠି କେତେ ହେଲା, 3ଟା Fe ହେଇଗଲା। ଏ ସାଇଡରେ ବି 3ଟା Fe ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କ'ଣ ନା Feର ପରିମାଣଟା ଆମର ସମାନ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ନା Oର ପରିମାଣ 4ଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏପଟରେ ଆମର Oର ପରିମାଣ ଗୋଟେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ସହଗୁଣକ ଆମେ ଲଗାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏବେ ତାହେଲେ ସହଗୁଣକ ଆମେ କେମିତି ଲଗାଇବା? ତାହେଲେ ଭାବ 1 ସହିତ କେତେ ଗୁଣିଲେ ଆମେ 4 ଆଉଟପୁଟ୍ ପାଇବା? ଯଦି ଆମେ 4 ଗୁଣିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଉଟପୁଟ୍ରେ 4 ମିଳିବ। 4 ମିଳିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅକ୍ସିଜେନ ଏପଟେ ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ସମାନ ହେଇଯିବ, ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏହାର ସହଗୁଣକ ତମେ ଆଉ ଏଠି ଲଗେଇବନି, ଏଠି ଏମିତି 4 ଲେଖିଦେବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। 4 କୋଉଠି ଲଗେଇବ ନା ସିଏ ଯାହା ସହିତ ରିଆକ୍ସନ୍ କରି ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ବନେଇ ଦେଇଛି ତାର ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡରେ ଲଗେଇବ। ମାନେ ଏଇଠି 4ଟା ଲଗେଇବ। 4 ଲଗେଇଲେ ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଯୋଉ 2ଟା ଅଛି ସିଏ ବି ତାର ବି ସହଗୁଣକ 4 ହେଇଗଲା, ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ ଯୋଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ତାର ବି ସହଗୁଣକ ଏଠି 4 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଜିନିଷଟା ଆମର କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ଏଠି ଯେହେତୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ସହଗୁଣକ ଏଠୁ କେତେଟା ଅଛି, 2ଟା ଅଛି, ତା ସହଗୁଣକ ଲାଗିଲା କେତେ, 4 ଲାଗିଲା। ସିଏ କେତେ ହେଇଯିବ, 8ଟି ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା ଏ ଜାଗାରେ। ମାନେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା, ଦି ପଟରେ ଥିଲା, ସମାନ ଥିଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ପରିମାଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, କେତେଟା 8ଟି ହେଇଗଲା ପ୍ରତିକାରକ ସାଇଡରେ, ଏବେ ସେପଟରେ 2ଟା ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର ଅକ୍ସିଜେନଟାର ସହଗୁଣକ ଲାଗିବା ଫଳରେ ପ୍ରତିକାରକ ଆଉ ଉତ୍ପାଦକ ସାଇଡରେ ବୋଥ୍ ସାଇଡରେ ସମାନ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଅକ୍ସିଜେନ ସମାନ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏବେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସଂଖ୍ୟାଟା ଏବେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଏବେ ସମାନ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ସମାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏବେ ନା ଭାବ ଏଠି ଆମେ କେତେ, ଏହା 2 ସହିତ ଆମେ ଉତ୍ପାଦକ ସାଇଡରେ ଯୋଉ 2 ଅଛି, ଆମର ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ପରିମାଣଟା କେତେ 2 ଅଛି, ତା ସହିତ କେତେ ଏବେ ଗୁଣିଲେ ଆମକୁ 8 ମିଳିବ? ଆମକୁ 4 ଗୁଣିଲେ, 4 ଯଦି ଆମେ ଗୁଣିବା ଆ ସହିତ ଆମକୁ କେତେ ମିଳିବ? ଆଉଟପୁଟ୍ 8 ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡରେ, ମନେ ରଖିବ ସବୁବେଳେ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡରେ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସହଗୁଣକ ଲେଖିବା। ତେଣୁକରି ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡରେ ଆମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, 4 ଲଗାଇଲେ କେତେ ହେବ, 4 2 8 ହେଇଗଲା। ଏଠି 208 ବା 4 2 4 2 କେତେ ହେଲା, 8 ଆମକୁ ମିଳିଗଲା। ଏବେ ଯଦି ଏ ରିଆକ୍ସନଟାକୁ ଆମେ ବାହାରେ ଆମେ ଲେଖିବା, ଆମକୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେବ, 3Fe ଯୁକ୍ତ 4H2O ତୀର ଚିହ୍ନ Fe3O4 ଯୁକ୍ତ କ'ଣ 4H2। ତାର ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏ ସମୀକରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏହା ସମୀକରଣ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କର। କମ୍ପେୟାର କଲେ ତମମାନେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଚେଞ୍ଜ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ଏ ଜାଗାରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲିଭେଇଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଚେଞ୍ଜ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଚେଞ୍ଜ କ'ଣ ଦେଖିବ? ଚେଞ୍ଜ ଦେଖୁଛ ଏଇଆ କି ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ନା Feର ପରିମାଣ ଏବେ 3ଟା ହେଇଗଲା। କୋଉଠି? ପ୍ରତିକାରକ ସାଇଡରେ Feର ପରିମାଣ କେତେଟା ହେଇଯାଇଛି ନା 3ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ପରିମାଣ କେତେ ହେଇଯାଇଛି? 8ଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ପରିମାଣ ହେଇଯାଇଛି ଜାଗାରେ। କେତେ ହେଇଛି? ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ପରିମାଣଟା ଏଠି 8 ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା ବାହାରେ ଆସି 8 ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଅକ୍ସିଜେନର ପରିମାଣ ଏ ଜାଗାରେ 4 ହେଇଯାଇଛି। ସେ ସମାନ ଟାଇମରେ ପ୍ରତିକାରକ ମାନେ ଉତ୍ପାଦକ ସାଇଡରେ ବି କ'ଣ ହେଇଛି ନା Feର ପରିମାଣ ଏ ଜାଗାରେ 3ଟା ଆମେ ପାଇଛୁ, ଅକ୍ସିଜେନର ପରିମାଣ ଆମେ 4ଟା ପାଇଛୁ, ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ 4 2 ଆମେ କେତେ ପାଇଛୁ ନା 8ଟି ପାଇଛୁ।
ताले एठी लक्ष्य कर एफी रो परिमाण प्रतिकारक रे 3टी अछि आ उत्पादक रे भी 3टी अछि आ हाइड्रोजन परिमाण भी 8 अछि उत्पादक रे भी 8 अछि ऑक्सीजन परिमाण 4टा अछि कोठी ना प्रतिकारक रे आ उत्पादक रे भी 4टा अछि ताहले आमे कोन कले ना हमर असमतुल समीकरण को आमे कोन कले ना समतुल रासायनिक समीकरण रे परिणत कराई देले एटा थिला कोन ना असमतुल समीकरणटा असमतुल थिला एटा कोन हला समतुल हे गेला एटा समतुल हे गेला एटा ताहले एई सब प्रोसेस रो फॉलो करी आमे कोन करि परिबा ना गोटे असमतुल रासायनिक समीकरण को समतुल करि परिबा ताहले सेई सब स्टेप टी आमे आमे छाडी देले एटा कोन पे ना एटा प्रैक्टिकली एई सब जिंस करिकि आमे कोन करि परिबा गोटे असमतुल समीकरण को रासायनिक समीकरण को समतुल आमे करि परिबा ताहले रासायनिक सूत्र बदलाइबानी किंतु सेतरे सहगुणक लगै आमे कोन करि परिबा ना को समीकरण को आमे समतुल करि परिबा ताहले धीरे धीरे प्रत्येक तत्व को कोन समतुलित करंतु माने आमे जेमति कले कोन सहगुणक लगैले 1 3 3 3 कले एमति करिकि आमे ताकू कोन कले ना ताकू समान कराइले देन नेक्स्ट स्टेप कोन कहछि ना शेष रे समस्त तत्वर पुनः गणना करंतु माने आमे एमति कोन कले पुनः गणना कले देखिले आमे कोन ना हम समस्त तत्व समान हो जाइछि अर्थात एटा असमतुल समीकरणटा आमे समतुल कराई दैछे वर्तमान आमे आउ गोटे समीकरण सेमति देखिबा ए जो पूर्व समीकरणटा थिला कोन ना हमर मैग्नीशियम सहित जो रिएक्शन करथला ऑक्सीजन रिएक्शन करथला माने प्रथम जो देखतिला हम गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया देखतिले ताकू वर्तमान देखिबा ताहले एठी जदि प्रथम से कोन कहथला कैलकुलेट करिवो माने केतरा परमाणु संख्या अछि प्रतिकारक साइड रे आउ का साइड रे ना उत्पादक साइड रे प्रतिकारक साइड जो एमजी अछि एठी केतरा एमजी अछि गोटे एमजी अछि उत्पादक साइड रे मध्य केतरा एमजी अछि ना गोटे एमजी अछि प्रतिकारक साइड रे दीटा ऑक्सीजन अछि उत्पादक साइड रे गोटे ऑक्सीजन अछि ताहले क्लियरली ए जगह रे कोन होउची ना एटा गोटे असमतुल रिएक्शन कोन पई टोटल आउटपुट आमु एटी इनपुट आमे 3 केजी देला बेले माने 3 केजी नाही माने मु कहूची बुझिया पई कहूची 3 केजी ए जगह रे ठीक अछि 3 केजी दउचे आउटपुट आमु केते मिलुची ना 2 केजी मिलुची हमकु सेति पई टोटल ऊपर एटा गोटे असमतुल समीकरण एटा गोटे असमतुल समीकरण ठीक अछि इनबालांस्ड रिएक्शन एटा ठीक अछि असमतुल रासायनिक समीकरण तेनु गुडिया को समतुल वर्तमान आमे केमति करिवा जेमति तत्व आमे गणना करदिले जानि गेले कोन एटा असमतुल समीकरण तापर से कोन कहितला ना सी सहगुणक आमे लगेइबा ताले सहगुणक आमे केमति लगेइबा कहितला से कि प्रथमे हम आखि कि जो बड़ शब्द देखा होउची ताको वर्तमान आमे देखिबा हम आखि को एटा बड़ देखा होउची एमजी ओटा बड़ देखा होउची तेनु करी आकु प्रथमे धर देले आमे धर देला फल रे कोन हला ना एपटे प्रतिकारक रे एमजी गोटे अछि ठीक अछि एमजी एठी गोटे अछि आ माने उत्पादक साइड रे एमजी गोटे अछि आ प्रतिकारक साइड को लक्ष्य कले भी एमजी गोटे अछि ताले आकु हमकु कोनोसी चेंज करबा पड़िबो नाही किंतु ओटा जेतले हम देखिबा ओ एठी किछि नाही माने गोटे अछि सेही समान समय रे प्रतिकारक रे ओटा दीटा अछि ताले एई 1 को 2 करबा को हले हमकु कोन करबा पड़िबो या सहित 2 जदि हमें गुणी देबा सहगुणक लगेबा ताले ए जगह रे 2 रो आउटपुट हमकु मिलिबो तेणु करी मु जेमति कहली कि आमे तो आ लिखि परिबानी ना यार ओ रो जो लेफ्ट हैंड साइड लिखि परिबानी ना टोटल गोटे जौगिक कर लेफ्ट हैंड साइड रे हम लिखिबा कोट लिखिबा 8 लिखिबा एठी हमें तो 2 लगै दउचे 2 2 गुणे केते हिजबो 2 2 गुणे हमकु केते मिलिबो ना हमकु 2 मिलला ताहले कोन हला ए जगह रे हमकु ए समीकरणटा वर्तमान बैलेंस्ड हे गेला बैलेंस्ड तो हे नै अपन बैलेंस भूल कर दिली बैलेंस्ड हे नै कोन पई ना एठी ए जगह रे भी परिवर्तन हला कहार एमजी एठी जेहेतु गोटाई अछि एमजी रो भी सहगुणक हेगला किए दुईटा जेहेतु सहगुणक हेगला एमजी भी एठी केतरा हेगला ना दुईटा एमजी हेगला अर्थात उत्पादक साइड रे दुईटा एमजी हेगला दुईटा एमजी हेगला फल रे वर्तमान एबे हमकु ये जो प्रतिकार साइड रे थवा एमजी को केमति कोन उत्पादक साइड रे थवा एमजी सहित समान करबा पड़िबो आउटपुट ए जो 1 रो आउटपुट टाको हम 2 करबा को हले एठी मते हमकु 2 गुणिबा पड़िबो अर्थात यार लेफ्ट हैंड साइड रे हमकु केते लगाय पड़िबो ना 2 लगाय पड़िबो कारण एठी 1 ऑलरेडी अछि तार 2 लगाय सला परे टोटल ऊपर हमर एमति कोन होबा हमकु तळे माने पुनः गणना करिया कहिजी जेतले पुणी थरे आकु तळे गणिबा गणिले ए जगह हम कोन रिएक्शन टा केमति मिलिबो ना एमजी 2 एमजी O2 2 एमजी ओ ताहले एको दे पुनः गणना आमे करिबा तुम यदि कंपेयर करिवो पूर्व सहित कंपेयर करिवो हमकु एठी प्रतिकारक रे 2टा एमजी प्रतिकारक 2टा ओ उत्पादक रे मध्य 2टा एमजी
ଆଉ O ର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 2। ତାହେଲେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଏଟା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏହାର ଯେଉଁ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦି ପଟରେ ସମାନ ଆମର ହେଇଗଲା, ପ୍ରତିକାରକ ଆଉ ଉତ୍ପାଦକ ସାଇଡରେ ବୋଥ୍ ସାଇଡରେ ସମାନ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ଫଲୋ କରି ତମମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ମାନେ ସମତୁଲ କରିପାରିବ, ଅସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ସମତୁଲ କରିପାରିବ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ଏତିକି। ପର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କାହା ବିଷୟରେ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ମାନେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖୁଛେ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଆଶା କରୁଛି କ୍ଲାସ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ମହାବୀର ବ୍ୟାଚ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ କ୍ଲାସ୍ରେ। ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।